الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة رحمة الله وعلى عباد الله إلا الله وأشهد صل على محمد وعلى آل إبراهيم محمد وعلى آل إني ظلمت نفسي فاغفر لي ما غفرت إني أعوذ بك من الجهل فتنة المسيح الدجال اللهم إني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিনের যাবতীয় সুজুদ শুকুর, যিনি আমাদিগকে পবিত্র রমজান মাসের সিয়াম তথা রোজা একে একে 30টি সম্পাদন করার জন্য তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য রব্বুল আলমিনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আরও এই মহান সুযোগ দানের জন্য, যে সুযোগে আমাদের জীবনের গুনাহ খাতা সম্পূর্ণ সাফ হয়ে নিষ্পাপ মাসুম বাচ্চার মতো হওয়ার সুযোগ এই ঈদের মাঠে পেয়েছি। নবীজি বলেছেন, যে ব্যক্তি সিয়াম পালনের পরে ঈদের মাঠে এসে ঈদের সালাত আদায় করে বাড়ি ফিরে যায়, সে যেন সদ্যজাত জন্মগ্রহণ করা একটা শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। যে রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকে এই দুর্লভ সুযোগ পাওয়ার তৌফিক দান করেছেন, তার জন্য অন্তর খুলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আল্লাহু আকবার কবীরা ওয়ালহামদুলিল্লাহি কাসীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা। নবীজি সাইয়্যিদানা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ ইব্রাহিম পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. মুআজ্জাজ মুহতারাম, সমবেত ভ্রাতৃ সূত্রমণ্ডলী, পর্দার অন্তরালের মা ও ভগ্নীগণ, আমরা দীর্ঘ সিয়ামে কিয়াম করেছি, রোজা পালন করেছি দিনের বেলা, রাত্রিবেলাতে আবার তারাবি করেছি, তাহাজ্জুদ করেছি, কিয়ামুল লাইল করেছি। এইভাবে আমাদের যে বাহ্যিক কাজ, শারীরিকভাবে ইবাদতে লিপ্ত হওয়া, জবান দ্বারা জিকির আজকার করা, কোরআন তেলাওয়াত করা, আর আমাদের অর্থ খরচ করে যাকাত দেওয়া, ফিতরা দেওয়া, এই সমস্ত বিষয়কে ইবাদতের মূল প্রাণ হিসাবে আমরা অনেকে মনে করতে পারি। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইবাদতের, তোমাদের আমলের মূল প্রাণ এটা নয়। তোমরা অনেকগুলো নামাজ পড়লে ওই জন্য জান্নাতে চলে যাবে, অনেক দিন রোজা করলে এই জন্য জান্নাতে চলে যাবে, এই বাহ্যিক কিছু আচার আচরণের উদ্দেশ্য ইসলাম নয়। আল্লাহ বলেন, লাইসাল বিররা আন তুওয়াল্লু ওয়ুজুহাকুম কিবালাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি ওয়ালাকিন্নাল বিররা মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল মালাইকাতি ওয়ান নাবিয়্যিন। আল্লাহ পাক বলেন, কেবলমাত্র পূর্ব দিকে তোমরা খ্রিস্টানরা
ইহুদিরা পূর্ব দিকে সেজদা দাও, মুসলমানরা তোমরা পশ্চিম দিকে কিবলার দিকে সেজদা দাও। এই সেজদা দেওয়ার মধ্যেই ইবাদতের মূল, নামাজ পড়ার মধ্যেই ইবাদতের মূল, বিষয়টি তা নয়। আল্লাহ বলেন এটাই নেকির কাজ নয় যে তোমরা কেউ পশ্চিমে কেউ পূবে তোমরা সেজদা দিবে আর তোমাদের এই জন্য বিরাট পুণ্য হয়ে যাবে, বিষয়টি তা নয়। আল্লাহ বলেন ওয়ালাকিন্নাল বিররা, নেকি কল্যাণ পুণ্য মূলত রয়েছে তার মধ্যে মান আমানা বিল্লাহি, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল মালাইকাতি ওয়াল কিতাবি ওয়ান নাবিয়্যিন, আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি, আম্বিয়া কেরামের প্রতি, কিতাব সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস প্রতীতি রাখে, যে এটার মধ্যে মূলত কল্যাণ। অন্তরের মধ্যে মূল ঈমানটা প্রকৃতভাবে ইসলামের মহাব্বতে, আল্লাহর নির্দেশে, নবীজির আনুগত্যে ইবাদত যদি করা হয় তাহলে সেটার মধ্যে নেকি। অনেকগুলো সংখ্যায় আবাদত করলেন, যেমন কিছু লোক রমজানের আগে একটা আবাদত করলো শবে বরাত বলে, ওর মধ্যে 100 রাকাত করে নামাজ পড়লো, প্রত্যেক রাকাতে এতবার করে কুল হু আল্লাহ সূরা পড়লো, এই করে করে বিশাল একটা আবাদতের সমারোহ করলো। আল্লাহ পাক বলেন এরকম বানায় ইবাদত তৈরি করে করলেই মেলা ইবাদতের কারণে তোমাদের নেকি হবে, বিষয়টি তা না। মূলত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের মহাব্বত অন্তরে পোষণ করে নবীজির সুন্নাহ মাফিক, তার তরিকা মাফিক ইবাদত করতে হবে। ইবাদতের মধ্যে আমরা যেমন নামাজ রোজার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সান্নিধ্য লাভ করতে চাই, সন্তুষ্টি লাভ করতে চাই। আল্লাহ বলে এখানে ইবাদতের শেষ না, তোমাদেরকে আরও কিছু অগ্রসর হতে হবে, ইবাদতের নতুন মাত্রা যুক্ত করতে হবে। ওয়াতাল মালা আলা হুব্বিহি যাবিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিন ওয়া ইবনাস সাবিল, শরীর দুলিয়ে সেজদা দিয়ে রুকু করে দাঁড়িয়ে থেকে না খেয়ে থেকে নানাবিধ আবাদত তোমরা করলা, কিন্তু তোমাদের শারীরিক আবাদতের বাইরে আরেক প্রকার আবাদত, সেটা হলো আর্থিক আবাদত করতে হবে। অর্থের খরচ করতে হবে, আল্লাহর নির্ধারিত পথে অর্থ খরচ করতে হবে। সেটা কি? ওয়াতাল মাল আলা হুব্বিহি যাবিল কুরবা, নিকট আত্মীয়, নিকট প্রতিবেশী, তাদের দিকে 1 নম্বরে খেয়াল করতে হবে, তাদের হক দিতে হবে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। যদি আপনার সম্পদের প্রয়োজন আছে, যদি আপনার নিজের সম্পত্তির উপরে আপনার আকাঙ্ক্ষা আছে, স্বভাবতই মানুষের মধ্যে একটা ধারণা অথবা একটা স্বভাব তাদের থাকে যে নিজের সম্পদ অন্যকে সে দিতে চায় না, গরিব হয়ে যাবে, খরচ হয়ে যাবে, এত কষ্ট করে টাকা পয়সা জোগাড় করেছি, এটা মানুষকে দিব। আল্লাহ বলে এটা দিতে হবে। ওয়াতাল মালা আলা হুব্বিহি যাবিল কুরবা, নিকটবর্তীদের, আত্মীয়দের মধ্যে, রক্তের সম্পর্কের মধ্যে তাদের যেমন পাওনা দাবি রয়েছে সেটা আদায় করতে হবে, তাদের যে সমস্ত চাহিদা রয়েছে চাহিদা পূরণ করতে হবে, এটাও তোমাদের জন্য নেকির কাজ। আল্লাহ বলে খালি পশ্চিম দিকে সমানে সেজদা দাও আর নামাজ পড়ো আর তুমি মনে করো আমি অনেক নেকি কামাই করছি। আল্লাহ বলে নেকি শুধু এটা না, নেকির কাজ তোমার টাকা, তোমার সম্পদ, তোমার ভাইয়ের জন্য, তোমার বোনের জন্য, তোমার পড়শির জন্য, তোমার প্রতিবেশীর জন্য, তোমার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খরচ করতে হবে। ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিন, যারা এতিম হয়ে গেছে, বাবা হারিয়েছে, তাদের জীবনের বড় সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেছে, ওই এতিমদের জন্য তোমাদেরকে খরচ করতে হবে, এর মধ্যে নেকি আছে। খালি নেকি নামাজে তালাশ করবেন কিন্তু জাকাত দিবেন না, উসর দিবেন না, ফেতরা দিবেন না, জনগণের সেবা করবেন না, আল্লাহ বলে তা হবে না। তোমাদেরকে নেকি উপার্জন নামাজের মধ্যেও করতে হবে, অর্থ খরচ করেও করতে হবে। ওয়াল মাসাকিন, আর কিছু লোক আছে মিসকিন, সমাজে তারা বসবাস করে কিন্তু তাদের লোকজনের কাছে আনাগোনা করে টাকা পয়সা চায় না, মানুষের কাছে হাত পাততে পারে না, হয়তো কামলা দিয়ে খায়, দিন মজুরি করে খায়, অথবা কোনো চাকরি করে খায়,
তার চাকুরিতে, তার কামলা দেওয়াতে, দিন মজুরিতে যে পয়সা হয় এই পয়সা দিয়ে সে সঠিকভাবে জীবন ধারণ করতে পারে না, কিন্তু মানুষের কাছে চাইবে এতেও তার লজ্জা হয়, কষ্টের ব্যথা মনের মধ্যেই পোষণ করে দুঃখ দুর্দশা নিয়ে পরিবার পরিচালনা করে। আল্লাহ বলে ওই মানুষগুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করো কোন বাড়িতে কোন পাড়াতে কারা আছে যারা নীরব দরিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করে, ওই মানুষগুলোকে দান করো। এটা হলো তোমার নেকির কাজ। খুঁজতে হবে কোথায় ওই মানুষগুলো আছে যারা চায় না কিন্তু অভাবী, হাত পাতানো মানুষের কাছে কিন্তু অভাবী, এরা হলো মিসকিন। আর ফকির তো বাড়িতেই চলে আসে, রাস্তায় ধরে কাকুতি মিনতি করে টাকা পয়সা তারা নেয়, কিন্তু আরেক লোক আছে তারা আর কাকুতি মিনতি করে না, সামনে আসে না। আল্লাহ বলে ওদেরকে খুঁজে বের করে ওদেরকে দিতে হবে। এর মধ্যে নেকি আছে, খালি মসজিদে যায় নাকি তালাশ করো না, নামাজের মধ্যে নাকি তালাশ করো না, রোজার মধ্যে নাকি তালাশ করো না, এইটুকু দিয়ে যদি মনে করো জান্নাতে যাবা, সেটা হবে না। ওয়াল মাসাকিনা ওয়াবনাস সাবিল, আর কিছু লোক হয়তো এলাকাতে তাদের টাকা পয়সা আছে, বাইরে বেরিয়ে আসছে, দূর দেশে 1000 মাইল অতিক্রম করেছে, এখন তার সমস্ত সম্বল নিঃশেষ হয়ে গেছে, হয়তো চলতে চলতে খরচ হয়েছে অথবা কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে খরচ হয়েছে। এরকম মানুষগুলো আজকে অসহায় রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, তারা বাড়িতে যেতে পারলে তাদের টাকা পয়সার সংস্থান হবে, কিন্তু বাড়িতে যাওয়ার মতো অর্থকড়ি তাদের হাতে নাই। ওই সমস্ত মানুষগুলো মারাত্মক বিপর্যস্ত দুর্দশাগ্রস্ত, ওই মানুষগুলোকে তোমাদের দান করতে হবে, যারা হলো নিঃসম্বল পথিক, ওদেরকে দান করতে হবে। এগুলোর মধ্যে আছে নেকি, কল্যাণ। আমি শুধু আচার সর্বস্ব কিছু আচরণ ঘটা করে পালন করলাম, আজকে ঈদের দিন ঈদ পালন করে গেলাম, রোজার দিন রোজা করলাম, নামাজের দিন তারাবিতে আসলাম, আল্লাহ বলেন এটুকুতেই তোমাদের নেকি নয়। ইসলামের শরিয়াতের একটা প্রাণ তাৎপর্যবহ বিষয় রয়েছে, যেটা সামষ্টিক জীবন, সামগ্রিক জীবন, সবাই মিলে ঝিলে আনন্দে আয়েশে জীবন পার করবে। মানুষ যেন সমাজের মধ্যে এক শ্রেণী পিছিয়ে না পড়ে, এক শ্রেণী হতাশায় না ভুগে, এক শ্রেণী সারা রাত অ্যাংজাইটি দুশ্চিন্তা নিয়ে রাত পার না করে সকাল হলে কি খাবে, কি করে চলবে, এই চিন্তা দুশ্চিন্তা যেন তার মাথায় করা না রাখে। সম্মানিত উপস্থিতি, শরীয়ত এইভাবে আমাদের জন্য একটা সুষম সমাজ গড়ে তোলার জন্য, একটা সুষম অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শরীয়ত আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যে দিক নির্দেশনার মধ্যে কোনো মানুষ দরিদ্র থাকার সুযোগ নাই, কোনো মানুষ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাওয়ার সুযোগ নাই। যে মুসলিম সমাজে একটা বিত্তবান একটা এলিট শ্রেণী গড়ে উঠে আর একটা শ্রেণী হত দরিদ্র অবস্থায় জীবন কাটায়, ওটা মূলত মুসলিম সমাজ নয়। আপনারা শুধু সওয়াব খুঁজেন নামাজের মধ্যে, রোজার মধ্যে, শরীয়ত খুঁজেন ওই জায়গায়, কিন্তু শরীয়ত অর্থের বাইরে নয়, শরীয়ত সমাজের বাইরে নয়। সমাজকে নিয়ে, দরিদ্রকে নিয়ে, ধনীকে নিয়ে, অসহায়কে নিয়ে, এতিমকে নিয়ে, মিসকিনকে নিয়ে তবেই শরীয়ত, এমনকি অমুসলিমদেরকে নিয়ে শরীয়ত। সমাজের প্রত্যেকটা নাগরিক সবাই যেন নিশ্চিন্তে চলতে পারে, ইসলাম সেই ব্যবস্থা দেয়। ইসলাম কেবল মুসলমানের জন্য আসে নাই, মানব জাতির জন্য আল্লাহ পাক বলে ইসলাম দান করেছেন। খ্রিস্টানের জন্য ইসলাম, ইহুদের জন্য ইসলাম, বৌদ্ধের জন্য ইসলাম, হিন্দুর জন্য ইসলাম, প্রত্যেক জাতির জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইসলাম দান করেছেন। এটা মুসলমানদের প্রত্যেক সম্পদ নয় যে ইসলাম নিয়ে তারা বগল বাজাবে আমরা মুসলিম। বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্য ইসলাম আসছে। তাই রমজান বিষয়ক আয়াত আল্লাহ বলছেন, শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন হুদাল লিন-নাসি ওয়া বায়্যিনাতিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান। আল্লাহ বলে শুনো, শাহরু রমাদান, রমজান মাস, এই রমজান মাসে আমি বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাজিল করেছি। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। তার রমজানে কুরআন নাজিল হলো কার জন্য? আল্লাহ বলেন হুদাল লিন-নাস, বিশ্ব মানবের পথ প্রদর্শনের জন্য, গাইডলাইন দেওয়ার জন্য আমি সারা জগতের মানুষের জন্য কোরআন নাজিল করেছি। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই কোরআন কেবল মুসলমানের উপকারের জন্য আসে না, বিশ্ব মানবের উপকারের জন্য আসছে। এই কোরআন নিয়ে যে সমাজ মুসলিম হিসাবে দাবি করে সেই সমাজে কোরআন পড়ল,
দারিদ্র বিমোচনের কোনো ভূমিকা রাখলো না। সেই সমাজে তারাবি পড়লো, অসহায় মানুষের খবর নিল না। সেই সমাজে রোজা করলো, ভুখানাগাদের কোনো খবর নিল না। অথচ তারা মনে করলো আমরা তো বিরাট মুসলমান, রোজা করেছি, নামাজ পড়েছি, আমাদের আর পায় কে? আল্লাহ বলে না, ইসলাম একটা সামগ্রিক বিষয়, মানব জীবনের জন্য ইসলাম, মসজিদের জন্য শুধু ইসলাম না। ইউনিয়ন পরিষদ, রাষ্ট্র পরিষদ, যত সংসদ বলেন, সব কিছুর মধ্যে ইসলাম। ইসলাম হলো একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই রমজান মাস, এটার শেষে ঈদ আসে, ঈদের আনন্দ যেন প্রত্যেকে উপভোগ করতে পারে। এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফিতরার ব্যবস্থাকে ঈদের পরে ফরজ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, এটা ফরজ, প্রত্যেককেই ফিতরা দিতে হবে। ফিতরা শিশুকেও দিতে হবে, বড়কেও দিতে হবে, ধনীকেও দিতে হবে, দরিদ্ররও ফিতরা আদায় করতে হবে। কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এটা ফরজ করেছেন। আমাদের এক শ্রেণীর লোক মনে করে যে আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা আর ফিতরা দেবো কেন? আমরা তো ফিতরা নিব। ফিতরা নিবেন ভালো কথা, কিন্তু আপনার ফিতরা কে দিবে? আপনার নিজের ফিতরা আপনাকে আদায় করতে হবে। একজন দাস, আমাদের তো দাস নয়, কামলা, দিনমজুর আপনার বাড়িতে থাকে। এই দিনমজুর আপনার কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে চলে, আপনার দায়িত্বের মধ্যে সে আছে, আপনাকে তার ফিতরা আদায় করতে হবে। আপনার স্ত্রীর ফিতরা দিতে হবে, আপনার সন্তানের ফিতরা দিতে হবে। এই ফিতরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের উপরে ফরজ করে দিয়েছেন নবীজির মাধ্যমে। সুতরাং প্রত্যেককেই ফিতরা আদায় করতে হবে। ফিতরার মাধ্যমে রোজার কাফারা হয়ে যাবে। রোজার মধ্যে কত ত্রুটি করেছি, কত গুনাহ করেছি, কত ভুল করেছি, কত মিথ্যা বলেছি, কত রকম পাপাচারে লিপ্ত রয়েছি, অথচ সেই পাপ নিয়ে রোজা করলে আমাদের রোজা হবে না। মাল্লাম ইয়াদা কাওলা জুরি ওয়াল আমালা বি ফালাইসা লিল্লাহি হাজাতান ইল্লা আইয়াদা তাআমাহু ওয়া শারাবাহু। নবীজি বলেন, ওই ব্যক্তি যে রোজা থাকলো মিথ্যা পরিহার করলো না, এমন অবস্থায় রোজা থেকে দিন পার করে ইফতারি করলো, আল্লাহ নবী বলে তার রোজা থাকার কোনো সার্থকতা আল্লাহর নিকটে নাই, তার রোজা থাকার কোনো প্রয়োজন আল্লাহর কাছে নাই। ওই মিথ্যা ছাড়লো না, মিথ্যা ব্যবসা ছাড়লো না, মিথ্যা কারবার ছাড়লো না, মিথ্যা কথা ছাড়লো না, মিথ্যা আচরণ ছাড়লো না, বাজে খারাপি ব্যবসার সাথে যুক্ত থেকে জীবন ধারণ করলো, ওই মানুষটার রোজা থাকা না খেয়ে থাকার স্বামী, আর কোনো আসলে রোজা হয় নাই। কোন মানুষটা বলতে পারবে যে রোজার মধ্যে কোনো ত্রুটি করে নাই? অনিচ্ছাকৃত ওই ত্রুটিগুলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফিতরার মাধ্যমে মাফ করে দেন। সুতরাং যে গরিব মানুষ ফিতরা দিল না, তাহলে রোজার ত্রুটি মাফ হওয়ার সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হলো। তাই ধনী নির্ধন সবাই ফিতরা আদায় করবেন, আবার গরিবদের কাছে ফিতরা পৌঁছে যাবে। এই ফিতরা গরিবদের কাছে পৌঁছে যাবে, গরিবরা ফিতরা লাভ করবে, লাভ করে তারা আনন্দের সাথে ঈদ উপভোগ করবে। ঈদের দিনের কষ্ট তাদের থাকবে না, কষ্ট লাঘব হয়ে যাবে। সবাই ভাই ভাই হয়ে একই কাতারে যেমন নামাজ পড়েছে, একই সাথে মিলেমিশে চলেছে, একই সাথে তারা আনন্দ উপভোগ করবে, খাওয়া দাওয়া করবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দরিদ্রের মুখে হাসি ফুটিয়ে একটি সুন্দর পরিবেশের জন্য ফিতরার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং যারা ফিতরা এখনো দেন নাই, দ্রুত ফিতরা আদায় করে ফেলবেন। মাঠে আসার আগেই ফিতরা আদায় করা কর্তব্য ছিল। যদি কারো বাকি থাকে দ্রুত গতিতে ফিতরা আদায় করবেন, এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। সম্মানিত উপস্থিতি, রোজা করলেন, রোজার মাস চলে গেল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রোজার বিনিময় দিতে চেয়েছিলেন কেমন ভাবে? আল্লাহ বলেছিলেন আস-সাওমু লি ওয়া আনা আজজি বিহি। নবীজি বলেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজে বলেন হাদিসে কুদসিতে, বান্দা রোজা রাখে আমার জন্য, সুতরাং এই রোজার বিনিময় আমি আল্লাহ নিজ হাতে দান করব। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে নিজ হাতে রোজার পুরস্কার দিবেন। তাহলে এই পুরস্কারটা নেওয়ার জন্য আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে যাওয়ার দরকার আছে না? কি বলেন, যাওয়া দরকার আছে? যদি খবর পাওয়া যায় যে ইউনিয়ন পরিষদে একটা লিস্ট হয়েছে, ওই লিস্টের মধ্যে 1 মণ করে বীজ গম দেওয়া হবে, গমের বীজ, অমুকের অমুকের নাম আছে, তারা যেন আসে, তাহলে বাড়ি থেকে আর কাউকে ডাইকে আনতে হবে? কি বলেন, ডেকে আনতে হবে? দৌড়ায় সবাই চলে আসবে।
লাইন ধরে অপেক্ষা করবে, 1-2 ঘন্টা 4 ঘন্টাও যদি লাগে, তাহলে 1 বস্তা গম বীজ নিয়ে যাবে, মাত্র গমের বীজ। চেয়ারম্যান সাহেবের মাধ্যমে বরাদ্দটা আসছে। আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দাকে নিজ হাতে দান করবেন। এই নিজ হাতে কি পরিমাণ দান করবেন, কত বড় দান হতে পারে, এটা মানুষের কল্পনারও বাইরে। তাহলে আল্লাহ যে ডাকলেন দান করার জন্য, আমাদের কি কি দৌড়ায় যেতে হবে? মনে হয় যেতে হবে না। তাহলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান কে কে? একটু হাত তুলেন তো দেখি। হাত তুলে আর কে সাক্ষাৎ করতে চান আল্লাহর সাথে? মারহাবা, প্রত্যেকে আমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। আল্লাহর নবী বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, আল্লাহর সাথে মুলাকাত করতে চায়, আল্লাহর সাক্ষাৎকে পছন্দ করে, আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তিকে মুহাব্বত করেন, ওই ব্যক্তির সাক্ষাৎ আল্লাহ পছন্দ করে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মুলাকাত পছন্দ করে না, আল্লাহর কাছে যেতে চায় না, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় না, ওই লোকের সাথে আল্লাহ দেখা করতে চায় না। যিনি বলেন নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। তাহলে আমরা যারা বললাম আল্লাহর সাথে দেখা করতে চাই, তাহলে আল্লাহর সাথে দেখা করার তো একটা প্রস্তুতি আছে, একটা প্রিপারেশন আছে। আমাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া, পবিত্র হওয়া, সেজে গুছে নেওয়া, কিছু উপহার নেওয়া, এগুলো দরকার আছে না? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। নবীজি ইন্তেকালের রোগে মৃত্যু সজ্জায় তিনি শায়িত। ফেরেশতা জিবরাইল এসে নবীজিকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন, আপনি যদি চান যতদিন ইচ্ছা আপনি দুনিয়াতে থাকবেন, আপনার ইচ্ছে মতো আপনি দুনিয়াতে জীবন ধারণ করবেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। আর যদি আপনি ইচ্ছা করেন আল্লাহর সান্নিধ্যে যাবেন, আল্লাহ আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহর মেহমান হিসাবে আপনি চলে আসবেন। নবীজি বলেন, ভাই জিবরাইল, আমি দুনিয়া দিয়ে কি করব? আমি দুনিয়াতে থাকতে চাই না, আমি আল্লাহর মেহমান হতে চাই, আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করি, আমি আল্লাহর কাছে চলে যাব। সুবহানাল্লাহ। আমাদেরকে যদি এই অনুমতি দেওয়া হয় যে থাকেন দুনিয়াতে, কত থাকবেন, তাহলে মনে হয় আর কোনোদিন দুনিয়া ছেড়ে যাব না। নবীজিকে বলা হলো, নবীজি বললেন, আমি দুনিয়াতে থাকতে চাই না। ভালো আছে, দুনিয়াতে থাকতে চাই না, আমি আল্লাহর কাছে চলে যাব। তিনি প্রচন্ড রোগে আক্রান্ত, বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন। সর্বশেষে তিনি যখন মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী, সেই সময় তিনি পানির মধ্যে হাত দিচ্ছিলেন আর মুখে হাত বুলাচ্ছিলেন আর বলতেছিলেন, আলা ইন্না মাউতা লা সাকরাতুল মাউত, যে মৌত বড়ই কঠিন রে, মৌতের কষ্ট বড়ই কঠিন। এই কথা বলতে বলতে তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, আর রফিকুল আলা, আর রফিকুল আলা, আর রফিকুল আলা, আমি আমার পরম বন্ধুর কাছে যেতে চাই, আমার চরম হিতাকাঙ্ক্ষীর কাছে যেতে চাই, আমি পৃথিবীতে থাকতে চাই না। এরপরে তার হাতটা মাটিতে চলে গেল, তিনি আর রফিকুল আলা, মহান রব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সম্মানিত উপস্থিতি, নবীজি চলে গেলেন কার কাছে? আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তার কে? পরম বন্ধু, নবীজির পরম বন্ধু। আমরা নবীজির উম্মত, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ বলেন, আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু ইখরিজুহুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর ওয়াল্লাযীনা কাফারু আউলিয়াউহুমুত তাগুতু ইখরিজুনাহুম মিনান নূরি ইলাজ যুলুমাত উলাইকা আসহাবুন নার হুম ফিহা খালিদুন। আল্লাহ পাক বলেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হচ্ছে মুমিনদের পরম বন্ধু, মুমিনদের অভিভাবক, মুমিনদের ওয়ালি। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমাদের সেই পরম চরম হিতাকাঙ্ক্ষীর কাছে আমরা যাব, এটা আমাদের প্রচন্ড আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে, এবং যাওয়ার জন্য আমাদের কিছু প্রস্তুতি থাকতে হবে। খালি কইলাম আল্লাহর কাছে যাবো, আমরা কাজে দেখা গেল উল্টা। শয়তানের কাছে যেমনি যাওয়া যাবে, কোন পথে যাওয়া যাবে সেই পথে হাঁটতেছি, আবার ওই মুখ নিয়ে কোন লজ্জায় আল্লাহর সামনে যাব
সেটার হিসাব নাই। মুখের মধ্যে বিড়ি চুরুট ধরে টানতেছে, খাইতেছে, আর আল্লাহর কাছে যাওয়ার চায়। আল্লাহ ডাকছেন মসজিদে আসার জন্য। আল্লাহ বলছেন হাইয়া আলাস সালাহ, এসো নামাজের দিকে। আল্লাহ বলছেন হাইয়া আলাল ফালাহ, এসো কল্যাণের দিকে। নামাজ বাদ দিয়ে চলে গেছে আরেক জায়গাতে, আজান শুনে আরো দূরে সরে চলে গেছে মসজিদ থেকে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছে আমার জন্য খরচ করো, আমি তোমাদেরকে যাকাত ফরজ করেছি, যাকাত দাও। উসর ফরজ করেছি, প্রতি 20 মুনে 1 মুন করে ধান অথবা শস্য, উৎপন্ন শস্যকে তোমরা উসর হিসাবে দাও। ফিতরা ফরজ করেছি, ফিতরা দাও। অসহায় ভুখারাঙ্গাদেরকে দান করো। এইভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দার কাছ থেকে দান করার জন্য বলেন। এমনকি আল্লাহ বলেন মানজাল্লাযী ইকরিজুল্লাহ কারজান হাসানা, আল্লাহকে কর্জ দিবে কে? কোন মানুষ আছে আল্লাহরে ধার দিবে, কর্জ দিবে, আল্লাহরে ধার দিয়া আল্লাহর কাছ থেকে মহাপুরস্কার নিবে? আল্লাহ বলে সে ব্যক্তি কে আছো? আল্লাহ ডাক দেয়, আমাকে ধার দিবে কে? চিন্তা করেন, মহাজগতের মালিক আল্লাহ পাক ধার চান। আল্লাহ বলে আমার দেওয়া, আমাকে দেওয়া ধার, আমি এটা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব। যেমন দিয়েছে তেমন না, ফাইযাইফাহু আযআফান কাসীরা, তোমাদেরকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে আমি এই দান ফিরিয়ে দিব। সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহর সাথে যে আমরা মোলাকাত করতে চাই, সাক্ষাৎ করতে চাই, তাহলে এই প্রস্তুতি সবসময় থাকতে হবে। মনের মধ্যে মরার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে, বাঁচার না। কবরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে, হাসরে উপস্থিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে, মিজানের পাল্লায় যে নেকির ওজনটা দেখার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে, পুলসিরাতের ওই পুলের কাছে গিয়ে বিদ্যুৎ বেগে পুলটা পার হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে, জান্নাতের মধ্যে গিয়ে মহান নিয়ামতগুলো পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। এটা হলো আল্লাহর বন্ধু, এরাই হলো আল্লাহর পথের যাত্রী, এরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। সুতরাং আল্লাহর পথে যে আমরা সাক্ষাৎকারী, আমরা যে চিন্তা করলাম, আমাদের চিন্তার সাথে, আমাদের ওয়াদার সাথে আমাদের কাজের মিল থাকতে হবে। খুব খেয়াল করবেন বিষয়টি। সম্মানিত উপস্থিতি, এই সমস্ত মানুষ যারা মরণের জন্য এগিয়ে আছে, কবরের জন্য প্রস্তুত আছে, হাসরের জন্য প্রস্তুত আছে, মিজানের জন্য প্রস্তুত আছে, পুলসিরাতের জন্য প্রস্তুত আছে, ওই মানুষগুলো প্রত্যেক দিন আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ গো, জীবনে যত জুলুম করেছি, অন্যায় করেছি, গুনাহ করেছি, আমাকে তুমি মাফ করে দাও, জাহান্নামের আগুন থেকে মাফ করে দাও, কবর আযাব থেকে মাফ করে দাও, দাজ্জালের ফিতনা থেকে মাফ করে দাও। এইভাবে প্রতিদিন নিজেকে শুধরে নেয়, প্রতিদিন একটু একটু করে আল্লাহর পথে এগিয়ে যায়। মানুষগুলোর আত্মিক উন্নতি হয়, মানুষগুলোর শারীরিক উন্নতি হয়, মানুষগুলোর বুদ্ধিভিত্তিক উন্নতি হয়, মানুষগুলোর স্বভাব চরিত্রের উন্নতি হয়। এইভাবে স্বভাব চরিত্রকে উন্নত করে আল্লাহমুখী করার জন্য, আল্লাহ করার জন্য, রব্বানি করার জন্য প্রতি বছর একবার করে রমজান 30 দিন প্র্যাকটিস করার জন্য আমাদের কাছে হাজির হয়। এইভাবে 30 দিন প্র্যাকটিস করে করে আমরা যখন অতিক্রম করে শাওয়ালে চলে গেলাম, 11টা মাস আবার আমরা চললাম, আমাদের প্র্যাকটিসের প্রতিফলন আমাদের বাস্তব জীবনে দেখা যাবে। এটাই হলো রমজানের আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ পাক তাই বলেছিলেন যে রমজান রোজা যে ফরজ করেছি, লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, তোমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দিবে। তোমরা রমজান পার হয়ে যাওয়ার পরে আগের মতো যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে না, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে না, যা মন চাই তা খাইতে পারবে না, যা চোখ দেখতে চাই তাই দেখতে পারবে না। কারণ তোমরা এখন একটা ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈনিক, তোমরা প্রশিক্ষিত সোলজার। কার সৈনিক? আল্লাহর। আল্লাহদের নাম হচ্ছে হিজবুল্লাহ। আল্লাহ বলেন আলা ইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল গালিবুন, আল্লাহর সৈন্যরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ বলেন আলা ইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল মুফলিহুন, আল্লাহর সৈন্য যারা তারাই সফল কাম হবে। সুতরাং প্রত্যেকটা মুমিন মুসলমান আল্লাহ তাআলার সৈনিক, আল্লাহর কমান্ড প্রতি পদে পদে মারার জন্য প্রস্তুত। আপনারা দেখেছেন প্যারেড গ্রাউন্ডে সৈন্যরা প্যারেড করে, তার কমান্ডার যে কমান্ড করছে,
প্রত্যেক কমান্ডে প্রত্যেকের পা একসাথে উঠতেছে, 100, 150, 200 যা আছে ওই কমান্ডিং ওই এরিয়ার মধ্যে তাদের একসাথে উঠা, একসাথে বসা, একসাথে চলা, এরা যেন অভিন্ন জীবন, অভিন্ন দেহ, তাদের সমস্ত কাজ একসাথে প্রকাশ পাচ্ছে। মুমিনদের সেই ইউনিটি, মুমিনদের সেই অভিন্নতা, ঐক্য মুমিনদের মধ্যে থাকবে। কমান্ডারের কথা মানার স্বভাব চরিত্র থাকবে। আজকে আমরা রমজান পার হয়ে যাবে, এরপরে দেখা যাব আমরা নেতাদের কথা মানব না, সমাজে যে যা ইচ্ছা তাই করব, মন যা চায় তাই করব, এমন করে সমাজ চলবো, এটা কোনো মুসলিম সমাজের অবস্থা নয়। ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরতে হবে, সমাজে মিলে মিশে চলতে হবে, এবং এই ঐক্যকে রক্ষা করার জন্য কাউকে কিছু ছাড় দিতে হবে, কাউকে কিছু গ্রহণ করতে হবে, কাউকে কিছু বর্জন করতে হবে। এইভাবে কিছু ছাড়ে কিছু গ্রহণে নিজেদের ঐক্যকে ধরে রাখতে হবে। এটা ইসলামের স্বার্থে, বৃহত্তর স্বার্থে এটা করতে হবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শোনো, উসিকুম বিতাকওয়াল্লাহ, আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার জন্য আদেশ দিচ্ছি। ওয়াসসামি ওয়াত তাআতি, তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি নেতার নির্দেশ মান্য করার জন্য, আদেশ দিচ্ছি নেতার আনুগত্য করার জন্য। অতঃপর নবীজি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে নেতৃত্ব দিবে তাকে যদি তোমরা নেতা নির্বাচন করো, অথচ সেই ব্যক্তিটা হাবশি, একজন আফ্রিকান নিগ্রো নাগরিক, তার মাথার চুল কুকরানো, কিশমিশের মতো একটা এবড়ো থেবড়ো মাথা, এরকম একটা মানুষও যদি তোমাদের মাঝে নেতৃত্ব দেয়, সে যদি তোমাদেরকে হকের পথে চালায়, ইসলামের পথে চালায়, তাহলে তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হবে, তার নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। তার বংশ নিয়ে কথা তুলতে পারবে না, তার চরিত্র নিয়ে, চেহারা নিয়ে কথা তুলতে পারবে না যে এরকম চেহারার মানুষ। সুতরাং তোমরা তারই আনুগত্য করবে, যাকে তোমরা নেতা নির্বাচন করলে তাকে মানতে কোনো রকম পিছপা হবে না। আজকে জনজন নেতা হচ্ছে, সমাজে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে, ঐক্যের বন্ধন নষ্ট হচ্ছে, আর আমরা সবাই অনেক করে মসজিদ তৈরি করে, অনেক করে আমরা নামাজ পড়ে আলাদা আলাদা হয়ে মনে করছি আমরা তো দিব্যি অনেক ভালো কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ সমাজের একটা গুরুত্ব ইসলাম অনেক বিরাট। এই ঐক্যবদ্ধ হবে বাঁচার জন্য, ঐক্যবদ্ধ হবে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরজ করেছেন আমাদেরকে। সম্মানিত উপস্থিতি, তাই আমাদেরকে ভেবেচিন্তে চলতে হবে। রমজান চলে যাওয়ার পরে আমাদের অবস্থা যদি আগের মতোই হয়, তাহলে রোজার কোনো প্রভাব আমাদের উপরে পড়ে নাই, আল্লাহর পথে হাঁটার কোনো কাজ আমরা করছি না। অন্তরের মধ্যে যদি এখনো পৃথিবীর লোভ আঁকড়ে ধরে, এখনো যদি আমরা গরিবের সম্পদ মেরে খাই, অর্থাৎ জাকাত না দেই, ফেতরা না দেই, উসর না দেই, বোনের হক পাওনা না দেই, ভাইয়ের দাবি মিটিয়ে না দেই, মায়ের পাওনা মিটিয়ে না দেই, তাহলে রোজার সার্থকতা আমাদের হয় নাই। আর রোজার যেহেতু সার্থকতা হয় নাই, আমাদের অন্তরের পরিবর্তন হয় নাই, আমাদের আল্লাহর পথে যাত্রা হয় নাই। এই সমস্ত আত্মা অপেক্ষমান জান্নাতের জন্য না, অপেক্ষমান জাহান্নামের জন্য। শয়তান যেখানে যাবে, শয়তানের সাথে ঝগড়া হবে যে জাহান্নামের মধ্যে, এই আত্মাগুলো ওই জন্য অপেক্ষায় আছে। আর যে আত্মাগুলোর পরিবর্তন হয়েছে, আল্লাহর পথে অপেক্ষা আছে, কোন দিন আল্লাহ ডাকবেন, আল্লাহ ডাক দিলে আমি সাথে সাথে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিব। আজকে রাতে শুয়েছি, শোয়ার সময় তওবা করেছি, আল্লাহকে বলে শুয়েছি, আল্লাহ যদি আমার এই আত্মাটা এই ঘুমের মধ্যে যদি মরে যায়, তোমার কাছে চলে যায়, মেহেরবানি করে তুমি আমাকে মাফ করে দিও। আবার বলেছি, আল্লাহ যদি বেঁচে থাকি তাহলে তুমি আমাকে সোহালে বাঁচায় রেখো। আমি ঘুমের সময় দোয়া পড়েছি, আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া, আল্লাহ তোমার নামে মরে গেলাম, আবার তোমারই নামে বেঁচে উঠবো। সুবহানাল্লাহ। তাই দোয়া করছেন না? এই পরিবর্তিত আত্মা যেটা মুমিন আত্মা, এই আত্মাটা যখন মরতে শুরু করলো, তখন আজরাইল এসে ডাক দিল, তুমি অপেক্ষা আছো কেন? আসো, তোমার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অপেক্ষা আছেন, তোমার মুলাকাত লাভ করবেন। ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না ইরজিই ইলা রাব্বিকি রাযিয়াতাম মারদিয়া ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি। ফেরেশতা আজরাইল মালাকুল মাউত এসে যখন ডাক দিবে, তখন বলবে, এই প্রশান্ত আত্মা, পরিতৃপ্ত আত্মা, আল্লাহ যা দিয়েছে
আল্লাহর কাছ থেকে যা পেয়েছো তাই নিয়ে শুকরিয়া আদায় করে প্রশান্ত জীবন যাপন করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষমান আত্মা তুমি চলে আসো। এমন অবস্থায় তুমি আল্লাহর প্রতি রাজি খুশি, আল্লাহ তোমার প্রতি রাজি খুশি। সুবহানাল্লাহ। ফাদখুলি ফি ইবাদি, আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহর দাস যারা ছিল, আল্লাহর গোলাম যারা ছিল, ওরা যে পথে যায়, যে জান্নাতে ঢুকছে, তুমি ওদের শামিল হয়ে যাও। সুবহানাল্লাহ। ওয়াদখুলি জান্নাতি, আর তুমি আমার জান্নাতে প্রবেশ করে নাও। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই অপেক্ষমান আত্মাগুলো, এগুলোর জন্য আল্লাহ পাক অপেক্ষা আছে, তাদের সাক্ষাৎ দিবেন, জান্নাতে নিয়ে যাবেন। ফেরেশতা ডাক দিবে, আস্তে করে আত্মাটা বেরোয় আজরাইল হাতে চলে আসবে, তাকে ইল্লিনে নিয়ে উচ্চ মাকামে সেখানে তার নাম রেজিস্ট্রি করা হবে। এইভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের মেহমানদারি করবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের মরার জন্য একটা আগ্রহ থাকতে হবে। উল্টা হয়ে গেছে, বাঁচার জন্য আগ্রহ, কিন্তু মুমিনের মরার আগ্রহ থাকতে হবে। যদি মরার আগ্রহ না থাকে, বাংলাদেশের 95% মুসলমান তো 100% হোক, কিছু কাম আসবে না। নবী বলেন, শোনো, আমার পরে তোমাদের উপরে ভিন্ন জাতিরা আক্রমণ করবে, এমনভাবে আক্রমণ করবে যেমন ক্ষুধার্ত মানুষ দৌড়ে আসে, খাবার প্লেটের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আর গোগ্রাসে খাবারগুলো গ্রহণ করে। এইভাবে তারা খেয়ে নিবে, তোমাদের উপরে আক্রমণ করে তোমাদেরকে নিঃশেষ করে দিবে, তোমরা তার কিছুই করতে পারবে না। সাহাবীগণ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কি এতই সংখ্যায় কমে যাব? আমরা কি এতই দুর্বল হয়ে পড়ব? আমাদের লোকজন কি এতই কমে যাবে যে আমরা আর কোনো প্রতিরোধ করতে পারবো না? নবীজি বলবেন, না না, তোমাদের সংখ্যা কমবে না, সংখ্যায় তোমরা অনেক বেশি হয়ে যাবে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর ভয় ঢুকে যাবে, তোমরা মরতে চাইবে না। তোমরা যখন মরতে না চাইবে, তখনই তোমাদেরকে মারবে সবাই। আর যখন মরতে চাইবে, তখন কেউ মারতে পারবে না। তাহলে মরতে চাওয়া মুসলমানের এই আকাঙ্ক্ষাটা বড় গুরুত্বপূর্ণ। নবীজি জিহাদের ময়দানে ডাক দিয়েছেন, সাহাবীগণ বসে আছেন। নবীজি বললেন, এই জিহাদের ময়দানে যে ব্যক্তি শহীদ হয়ে যাবে, জান্নাতে তার জন্য নিয়ামত অপেক্ষা করছে। ওই জান্নাতের মধ্যে এই নিয়ামত পাওয়ার জন্য কে যাবে? একজন সাহাবী বসে বসে খেজুর খাচ্ছিলেন, তার কুলের মধ্যে, টোনার মধ্যে কিছু খেজুর ছিল। খেজুর খেতে খেতে তিনি যখন শুনলেন এই ওয়াজ, তিনি খেজুরটা ঝটকা মেরে ফেলে দিয়ে বললেন, দুনিয়ার খেজুর খেলাম না, জান্নাতের খেজুর খেতে চলে গেলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এ ছিল তাদের আবেগ, এ ছিল তাদের আগ্রহ। এই আগ্রহে আল্লাহ তাদের এই ঈমানকে কবুল করে মাত্র 313 জনকে দিয়ে সারা আরবকে ঘায়েল করে ফেলেছেন। বাংলাদেশ শুদ্ধ মুসলমান, বিশ্বজুড়ে মুসলমান, মুসলমান খালি মার খায়। তার কারণ কি জানেন? মুসলমান আল্লাহর কাছে যাইতে রাজি না, মুসলমান মরতে রাজি না, মরণের চিন্তাও আর নাই। সে কি করে? অন্যের মাল চুরি করে নিয়ে আসে। কি জন্য চুরি করে নিয়ে আসে? মাল খাবে, থাকবে, বাঁচবে। অন্যের সম্পদ যেটা তার অধিকারে না, নাহক, সেটা নিয়ে আসে। মালে ভেজাল দেয়, ওজনে কম দেয়, নানা রকম প্রতারণা করে। এইভাবে যে করে, মরবে এই চিন্তা করে করে। আর চিন্তা হলো বাইসে থাকবে। রোজা আপনাদেরকে এগুলো শিখাইতে চেষ্টা করছে। অন্যের হারাম সম্পদ আপনি খাবেন তো দূরে থাক, সারাদিন আপনার বাড়িতে হালাল সম্পদ আমাডোল গেছে, পরে আছে এখানে সেখানে খাবার, ফল মূল, আপনি একটা খাদ্যও ধরেন নাই, আপনার হালাল খাদ্য। আপনি যদি ভুলে কখনো একটা খাবার মুখে দিয়েছেন, হঠাৎ মনে হয়ে গেছে আরে আমি তো রোজাদার, কি করতে পারেন, কুড়ি করে তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়েছেন। হায় করেছে কি? আল্লাহ নিষেধ করেছেন দিনের বেলাতে রোজা রেখে খাওয়া যাবে না, আর আমি খেতে শুরু করেছি। যে মুসলমান রোজার মধ্যে শিক্ষা নিয়েছে আল্লাহর আদেশে হালাল খাদ্য, হালাল স্ত্রী থেকে বিরত থাকা, সেই মুসলমানকে হারাম করতে পারে? কিন্তু আজকে যে আমরা হারামের মধ্যে লিপ্ত, তাহলে কি আসলে রোজার শিক্ষা আমাদের বাস্তবায়ন হলো? খেয়াল করবেন,
যদি রোজার শিক্ষা বাস্তবায়ন না হয় তাহলে আমাদের এই রোজা 100 বছর না 500 বছর যদি লাইলাতুল কদর পাই কামে আসবে না। তাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন, রমজানের শিক্ষা কাজে লাগান, আল্লাহমুখী হওয়ার চেষ্টা করুন। আমরা জানি না আগামী রমজান পাবো কিনা, অথচ আগামী রমজান না পেলেও এই রমজানই আমাদের জীবনের জন্য সার্থক হবে যদি আমরা রমজানের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, হ্যাঁ, এখানে দোয়ার আবেদন এসছে। আমাদের এই ঈদগাহ মাঠের সম্মানিত সহসভাপতি ছিলেন আব্দুর রউফ সিদ্দিকী সাহেব, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তার জানাজাতে আমরা বহু লোক সমবেত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তিনি আজকে নেই, এই খেদমত দিয়ে তিনি চলে গেছেন, আর অনেকেই চলে গেছেন, তার নাম এখানে আসছে কিন্তু হ্যাঁ, আব্দুর রহিম সাহেব ছিলেন এখানে, ঠান্ডু মাস্টার সাহেব ছিলেন, আবু বকর সিদ্দিক সাহেব কত কথাই মাঠে বলেছেন, কত অনুরোধ আপনাদেরকে করেছেন, সেই কণ্ঠ কথা এখন আমাদের কানে বাজে। সুতরাং যত মুরব্বিয়ান এখানে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেকের খেদমতকে কবুল করে জান্নাতে যাওয়ার ওসিলা করে দেন সকলে, আল্লাহুম্মা আমিন। সেই সাথে এই মাঠে, এই মাদ্রাসাতে, এই মসজিদগুলোতে দ্বীনি খেদমতে যত বন্ধু, যত ভাই বোন দান করেছেন, তাদের প্রত্যেকের এই দানকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবুল করেন সকলে, আল্লাহুম্মা আমিন। আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছেন তার মধ্যে বিশেষভাবে আলহাজ আলাল উদ্দিন সাহেব তেলিপাড়ার, উনি অসুস্থ অবস্থায় আসেন, আজকে নামাজে আসতে পারেন নাই, প্রত্যেক ঈদেই তিনি আসেন, তার অত্যন্ত কষ্ট। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে শাফায়ে কামাল আজলা দিয়ে হায়াত তাইয়্যিবা দান করুন সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দানে অবদানে চরশী হাবিবুল্লাহ হাফেজ মাদ্রাসা বর্তমানে 5ম শ্রেণী পর্যন্ত কিতাব বিভাগের এবং হেফজ বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে পাঠদান কর্মসূচি চালাচ্ছে। গত বছরে আমরা আপনাদের অনুদানপ্রাপ্ত হয়ে প্রায় 16 লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রতিষ্ঠানের সেই ঘর দৌড় মেরামত করে শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী করেছি। এখন প্রতি বছরে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় 30 লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন হিসাবে আমরা নির্ধারণ করেছি। আপনারা বিপুল পরিমাণে আপনাদের জাকাত, উশর, ফিতরা সহ যাবতীয় অনুদান অবদান দিয়ে আপনাদের গড়ে যাওয়া, আপনাদের মুরব্বীদের গড়ে যাওয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নততর করে আপনারা একে একটি জামিয়া ইসলামিয়া পরিণত করার জন্য এগিয়ে আসবেন, আপনাদের কাছে আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আহ্বান আরও রয়েছে আমাদের শেখেরিয়া মাদ্রাসা, বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিস, এই সংগঠনগুলো, এই প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের প্রাণের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে, সবাই বিশেষভাবে খেয়াল করবেন। এবং এই সবিলাপুরে এখন পর্যন্ত মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কেন হলো না আমি জানি না। আপনাদের এই এলাকায় প্রত্যেকটা মসজিদে যেন মাকতাব বিভাগ চালু থাকে এবং ছেলে মেয়েদের শিক্ষার কাজ ছোটোবেলা থেকে হয়। আজকে তারা জেনারেল শিক্ষার মধ্য দিয়ে অনেক শিক্ষা লাভ করছে, আইএ, বিএ, এমএ পাস করার পরেও সূরা ফাতিহা শুদ্ধ করে তারা পড়তে পারছে না। এটা আমাদের জন্য বিরাট দুর্ভোগের কারণ হবে, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার কারণ হবে। আপনারা প্রত্যেকেই প্রত্যেক মসজিদে অন্তত মাকতাবটা চালু করে তাদের দিন শিক্ষার পথটা প্রশস্ত রাখবেন এবং উন্নত মানের পাঠদানের জন্য, শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করবেন। এখানে ঠিকই আছে, এইখানে আমাদের সবিলাপুরে এখানে আমাদের আনসারি সাহেবদের বাড়িতে যে মাদ্রাসা হয়েছে সেটা ঠিক আছে, সেটাকেও আপনাদের সাপোর্ট করতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে। আমাদের সালাফি ভাইদের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো, এটা যদি সালাফি ভাইদের সাহায্য না পায় তাহলে অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার কোনো আশা নাই। তা আমরা দেখি যে অন্য ভাইদেরকে প্রচুর সাপোর্ট করি, একদম কোনো কোনো জায়গায় 100% সাপোর্ট করি, তখন দেখা যাবে যে অন্যরা সাপোর্ট লাভ করে তারা তাদের মতবাদ মাযহাব প্রতিষ্ঠার কাজ করে। আর আমাদের যদি আহলে হাদিস ভাইদের সাপোর্ট আমরা না করতে পারি তাহলে প্রতিষ্ঠানগুলো পিছিয়ে পড়বে, আমাদের সই আমল আকীদার কাজগুলো পিছিয়ে পড়বে। সুতরাং আপনাদেরকে এগিয়ে আসার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি চরশী হাবিবুল্লাহ হাফেজ মাদ্রাসা ছাত্র দেওয়ার জন্য। কেননা আপনারা এখানে একসময় যেমন অর্থ দিয়েছেন, ছাত্র দিয়েছেন, কিন্তু এখন অর্থ দিচ্ছেন, ছাত্র দিচ্ছেন না। আমাদের হোস্টেল ব্যবস্থা চালু আছে, বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা আছে, এতিম মিসকিনদের জন্য ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনারা আপনাদের সন্তান, পড়শি, আত্মীয় স্বজনকে দান করুন। এবং আপনাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলাম, গত মাহফিলে অনেকে গিয়েছেন, কিন্তু আসলে সবিলাপুরের লোক গেলে আমাদের পাড়ার লোক মাহফিলে বসার জায়গা পাবে না, কিন্তু সেই হিসাবে যান নাই। তারপরেও আল্লাহর মেহেরবানিতে আল্লাহর কিছু বান্দা বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছেন।
তার মধ্যে আমাদের হুমায়ুন কবির লাইট ভাই, তিনি বিপুল পরিমাণে তার আব্বার মতোই খেদমত আঞ্জাম দিয়ে মাদ্রাসাটার কাজ করেছেন, সেখানে অন্যদের অনুদান এনেছেন, মাহফিল পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছেন, এলাকা থেকে অনুদান নেওয়ার ভূমিকা রেখেছেন, নানাভাবে তিনি কাজ করছেন। এখনও তার মাধ্যমে আপনার সহযোগীর হাত এগিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, আর চরশি হাবিবুল্লাহ সাহেবের মাদ্রাসার শিক্ষকরা আসছেন আজকে, মাশাআল্লাহ। চরশি হাবিবুল্লাহ সাহেবের মাদ্রাসার শিক্ষকরা গেটে আছে, আপনার সেখানে বিপুল পরিমাণে আপনাদের ফেতরা সহ যাবতীয় এককালীন দান সহ আপনারা দান করে যাবেন। আপনাদেরকে আমি আবারও দাওয়াত দিচ্ছি, আপনারা চরশি মাদ্রাসায় যাবেন, আল্লামার কবর জিয়ারত করে আসবেন, মাদ্রাসা দেখে আসবেন, পরামর্শ দিয়ে আসবেন, সন্তান দিবেন, অর্থ দিবেন, এ আহ্বান জানাচ্ছি বিশ্বের তামাম মুমিন মুসলমান যারা ইন্তেকাল করেছেন, মুমিন মুর্দেগানের কবরে যেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতের শান্তি প্রবাহিত করে দেন, সকল বলি আল্লাহুম্মা আমিন। বিশ্বে নিপীড়িত নিগৃহীত মুমিন মুসলমান যারা রয়েছে আফগানিস্তান সহ এবং আমাদের ফিলিস্তিন সহ, কাশ্মীর সহ, চেচেনিয়া, বসনিয়া, আরাকান সহ বিশ্বের নিপীড়িত নিগৃহীত সকল মুমিন মুসলমানকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হেফাজত করুন, সকলকে বিজয় দান করুন, সকল বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের উপর থেকে আযাব গজব তুলে নিয়ে খাস করুণা মেহেরবানি বর্ষণ করুন, সকল বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আমরা রমজানের শিক্ষাকে সারা জীবন বাস্তবায়ন করতে পারি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সেই তৌফিক দান, সকল বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আলহামদুলিল্লাহ কাসীরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা। প্রত্যেক মসজিদের সেক্রেটারি, সভাপতি এবং কেশিয়ার বৃন্দ আপনারা কেন্দ্রীয় মসজিদে উপস্থিত থাকবেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে হেফাজত করুন, দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দান করুন, দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠা থেকে তার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমাদেরকে কবরে যাওয়ার জন্য তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। আকুলু কাওলি হাযা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।